जय श्रीराम मु जुगाब्दी गीतार गोटे पढ़ुची ताकू बुझ कही अच्युत दास शुण साधुजन निज निज ब्रह्मज्ञान कर हरिगुण प्रभुर अद्भुत लीला जगते व्यापीब कली कलुष नासिब भय जे छाड़ रामचंद्र 17 अंकरु सेउपुण 42 अंक जाए पृथ्वी कंपमान रामचंद्र देव जो थिले 17 अंकरु 42 अंक भितर ये घटना घटब 24 अंकर जाए हेब गोलकुंडा रामचंद्र देव संगे लड़े जे पंडा ये कलिजुग अटे बहुत भीषण ये जुगरे भक्त बहु लभिबे कषण श्रीमुख वचन के आनटी नुह अनंत कोटि वैष्णव सेवा पाद दुई कलिजुग पाप ताप खंडनर पाई कल्की राम अवतार हेबे प्रभु भावग्राही चित्रतोला नदी तटू बाहर होइबे चतुर्दश ब्रह्मांड को कीर्ति रखाइबे ये केबे कहले रामचंद्र देव 17 रु 42 अंक भितर ताले हम बुझिले तापर एठी लिखिले ये जो कहउछ संबल हरिहर क्षेत्र एठी लिखिले जगत से बेले दिशिव जे अशोभन नीलाचल धाम छाड़ी आंबे जीवु पुण चित्रतोला नदी तटे आंबे हेबु जात चित्रतोला नदी तटे से जात हेबे आंबमाया कटक करू जे ख्यात अच्छा देखो ये कहते आमर कौन संबल हेबे हरिहर क्षेत्र हेबे विरजा क्षेत्र हेबे एथि लिखे चित्रतोला तट से जात हेबे आगे बुझ कंपेरेटिवली कहूँ जो मैंने निज ठाकुर कहते कौन पाए जो ये जो आम जाजनगर अच्छु पद्म पोखरी ये जो सिंबल दौरान ये तो सही मालिका ना से अचंद लिखिले से चित्रतोला तटरे जन्म हे तापर से कहते हाँ जगत जीवन प्रभु करिवे भूषण भकत कषण जे मेटिजीव पुण पद्मे भक्त जो दिन पूरण होइब से दिन महानदी बढ़िन उठिब पद्मे भक्त जो दिन पूरण होइब माने आमर ये केते भक्त होइछन्ति नहीं ये जो जनसंख्या केते 700-800 कोटी माने साधारण मनीष समस्ते से कहते ना पद्मे भक्त जो दिन पूरण होइब पद्मे भक्त माने एक 14टा सुन देले एक 14टा सुन देले सेती भक्त हेले पद्मे भक्त जो दिन पूरण होइब से दिन महानदी बढ़िन उठिब चाहू चाहू क्षणकर जगत घटिब राम नाम सब नग्रे जारी हे घरे घरे भागवत पढ़े सकल जगत सेतबे दिशो उज्जवल कहले एबे जो कथा कहते से गला बोली बेल से यहीटा टे पढ़ुना जुगादि गीतार ठाकुर कौड़ जन्म ने है कि पद्मे भक्त जो दिन हम महानदी बढ़ सब कथा हम आपटे लिखले या सेपटे लिखले कौन ना रामचंद्र देव 17 रु 42 अंक भितर घटना घटी थी से ठाकुर तांकर अवतार होते कल्की अवतार कल्की राम अवतार यार अर्थ सब केमती कौन बुझेब लोक जदि हम रामचंद्र देव 17 अंक जाइए जाना पड़ो 17 42 आ तो ना द्वितीय तो एपटे जो लिखिले पद्म भक्त हेले जाकि ये घटना घटो पद्म भक्त नुह तो सारा पृथ्वी लोक 800 कोटी अच्छा 800 कोटी 8-7 शून्य सी आमर कहे से केतरा 14टा शून्य माने गोटे 1-6टा शून्य देले जाई कौन हो कोटी हो सी कहते ना 1-14टा शून्य देले गोटे पद्म भक्त हम ताल से पद्म भक्त कौन है लोक संख्या तो 800 ये सब कथा लिखाला ये मालिका कथा को बहुत कथा एक आलोचना होची किंतु गोटे कथा मन रख से भाई किसी घटना ये घटब ना बहुत परिवर्तन होती लोक सुस्थ अच्छा कि गोटे कथा के कहे जिते सुस्थता आसो जिते मनीष निजक अधिका भाव से युद्धर बहुत संभावना थाए तेणु युद्ध हम युद्ध 24 हो 25 हो 26 हो कौन प्रकार आज भी घटी पारे एमती युद्धर संभावना अच्छी
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାତ୍ରେ କଳିଯିବ ସରିଯିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅବତାର ହେବେ ଏମିତି ନାହିଁ, ଏ ବେଳ ସେ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଆକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିବ, ମୁଁ କହୁନି ତାକୁ ମାନେ କୌଣସି ଇଏରେ, ଧାରା ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଯେ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ବା ଔମ ମଧ୍ୟଟାକୁ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ସାଧୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିତ, ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିତ, ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତିତ, ପ୍ରକୃତିତ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ। କ'ଣ ବୁଝି ହେଉଛି? ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା, ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିବାର କଥା। ପ୍ରକୃତିତ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଯେଉଁ ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକୃତି ନା ନାହିଁ? ଏ ଯେଉଁ ପବନ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରକୃତି, ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତି। ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ, ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁ, ଇଏ ତ ପ୍ରକୃତି ଭିତର କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିତ ମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ ନା ବିବେକ୍ତବ୍ୟ, ବିବେକ ଜ୍ଞାନ। ବିବେକ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା। ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନ ପୁନଃ ଆବର୍ତ୍ତତେ, ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଇମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ତ ନାସାଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ବି ତୁମେ ହେଇଯିବ, ବା ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଇଯିବ, ବା ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଇଯିବ। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକୃତି କଥା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଜ୍ଞାନଟା କେତେ ବାଟ ଅଛି। ଇଏ ଠିକ୍, ଏ କଥା ଭୁଲ ନୁହଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ବି ଠିକ୍, ନାସାଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଠିକ୍, ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଯେମିତି ଜାଣିବା ଦରକାର ବି ସେ ଠିକ୍। ଇଏ ହେଉଛି କରିପାରିବ, ଏଇଟା ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ କରିପାରିବ, ଗୁରୁ ପୂଜା କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମାନି ନେବ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେବନି। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥାନ୍ତା, ଅହଙ୍କାର ପଳାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମାନେ ଯଦି ଅହଙ୍କାରଟା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା, ଅହଙ୍କାରଟା କେଉଁଥିରେ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଅହଙ୍କାର ତଥା ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରଟା ପଳେଇବ, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକୃତି ସରିଯିବ, ସେଠି ଅହଙ୍କାରଟା ବି ସରିଯିବ, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତଗୁଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଯେଉଁ ସତଗୁଣଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ, ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ କମି କମିକା ଚାଲିବ। ଯେ ସତଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଛି ବାରବାର ଯେ ମହାଚିତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି ତମେ ରହିଥିବ ଆଉ ତମ ଦୃଶ୍ୟଟା ରହିଥିବ, ମୁଁଟା ରହିଥିବ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟଟା ରହିଥିବ। ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରକୃତି, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖ ବା ଏବେ ଯାହା ଦେଖ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରକୃତି। ଧର ତୁମେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ବା ଦଶମ ଚକ୍ର ଦେଇକି, ଦଶମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଥିବ, ସେମିତି ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କଲେ ହେବନି। ସେମିତି ତ ବହୁତ କଥା, ଦଶମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଯଦି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ହେବ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ମୁଁ ବି ରହିବ, ସୁଖ ମୁଁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଦୃଶ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଲା, ମୁଁ ସହିତ ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଧରେ ମୁଁଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଦୃଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। କେଉଁଠି ଯାଇକି ଶେଷ ପ୍ରକୃତିର କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୁମ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ିବ, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ପଳାଇବ। ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଳାଇବ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଲା କି? ପ୍ରକୃତି ତ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରକୃତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କିଏ ରହିଲା? ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମୁଁଟା ରହିଲା, ସେ ମୁଁଟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ସେ ମୁଁଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଯାହା କହୁଛି ବିବେକ ଖ୍ୟାତିରେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଅବସ୍ଥାଟା ଆସେ, ସେଇଟାକୁ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବେକ ଖ୍ୟାତି ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, ଖାଲି ତମେ ମୁଁ ରହିଯିବ, ମୁଁଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା କି? କ'ଣ ବୁଝି ହେଉଛି? ଆଉ ଟିକେ କରଉଛି, ତୁମେ ଦିନରେ ବି କରିପାରିବ। ଏଇ ପଦାରେ ଧର ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଚିନ୍ତା କରିକି ଅନାଅ, ଗୋଟେ ନାଲି ସ୍ପଟ୍ଟା କରିଦେଲ, ତୁମେ ବସିକି ଅନେଇଲ, ଯେତେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େଇଲ
एकाग्रता बड़ 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 देख जे तुम एकाग्रता बढ़ीगला तुम देख तुम चारिपटे कौन किसी ना खाली से कौन अच्छे बिंदुटा रही से बिंदुटा देखिल से फेर से बिंदुटा देखी देखु 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 बिंदु भी आउ नथब जहाँ थब तुम ज्ञानटा थी पदारे स्थूल शरीर मुक्ति पाइबा एटा सूक्ष्म शरीर अच्छी कारण शरीर अच्छी पुणी भी सेठी भी अच्छी गोटे जिनस नुह बहुत बहुत कथा तेणु एति जब प्रैक्टिस कर ताले दृश्य धर तुम जो गोटे चिन्ह कर दृश्य तुम हेल द्रष्टा तुम आगे जो अनेक रही से स्थिर हो गले कौन हो आगे किए पलैला तुम चारिपटू सब दृश्य तुम पाखे किए गला आइला सी आ जापारा जापर ना तापर तार केवल रहा किए सी रहा आउ से जो बिंदुटा रहा ये दुटार कटिज किए बिंदु कटिगला बिंदु कटिगले जी रहा ସେଇଟା हूँ ज्ञान माने शारीरिक ज्ञान बा स्थूल शरीर कथा कहूँ ये जो ज्ञानटा रहा से ज्ञान हूँ आत्मा सेटा स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर पुणी विदेह शरीर ये सब अच्छी बुझेगा ना ना ताको बुझा दरकार अर्थात आम जहाँ को देखा दृश्य आम निजे द्रष्टा जिते बसु 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 जोटा कि आम विवेख्याति अवस्था से तो ये नुह स्थूल शरीर विवेख्याति पलि से ध्यान से देख जो दृश्य पलैला आ तुम भी कड़े पलैल दृश्य मैंने तुम गल आ जहाँ रहा हूँ ज्ञान से जो ज्ञान जहाँ रहा से जो ज्ञान रहा रहा कहीदौच से समय गोटे विवेख्याति अवस्था आसे से जो विवेख्याति अवस्था से तुम बहुत परिमाण जो प्रलय सब आसे कहीं जो सृष्टिर प्रक्रिया जन्म नहीं से प्रक्रिया बाहर जा तेणु सृष्टिर जो अष्ट प्रलयर प्रकृति तुम बाहर पहले से अष्ट प्रलयटा तुम फेस कर जल हो अग्नि हो वायु हो आकाश सब तत्पर ताकू से गोटे शक्ति कहीकि अष्टचंडी बा अष्ट महाशक्ति कहुई है बा मूल प्रकृति कहुई तेणु से जाई हुए ना तेणु से लिखिं से जाई हुए ना बोली बुझा दृश्य जगत ना ना से दृश्य जगत सेटा जो जाइए 88 कही सेटा भी अन्य अचानक 12 जन्म जो जाइए जत महापुरुष से भी सेटा लिखिं से जाई हुए ना से अव्यक्त से व्यक्त करा जाए पारिब ना जे व्यक्त रूपाय परम प्रकाश जदि सेटा जे जाणिकी व्यक्त करें धर से साधु मैंने आसतु बा जी ईश्वर तो व्यक्त रूपाय आसुँच कि से जाकि व्यक्त करपटे से माने हूँ पूर्ण गुरु आ सेटा अनुमान कर जड़े कहीपर अनुभव कथा ना ना से अनुभव जो मैंने जाइए से जिन अनुभव करके निशब्दपुरी जाइए ब्रह्म कौन जानी पुनर्बार शरीर को आसती व्यक्त रूपाय परम प्रकाश जो व्यक्त करने परम ब्रह्म बा गुरु जो ब्रह्म गुरु से स्वयं परम ब्रह्म भाव में आसिकी गुरु रूप में ये कथा गुड़ा कहीटा से अचानक महापुरुष कही समस्ते यहीटा रही जो गुरु आसवे से मैंने 13 गला ना अचानक कही था 13 जन्म कहीं हे से तो 12 जन्म सरी जाता से निजे कहले मु 13 हेबी निराकार बा कौटा परम ब्रह्म को जानी 13 जन्म से कही कहना शुण रामचंद्र कहीदेवा तोते 13 जन्म निराकार मोर 13 जन्मटा निराकार अर्थात ये जो अष्ट प्रलय को भेदिकी मु निराकार हेबे कही रामचंद्र कही 13 जन्म शरण होनी किंतु ये केत लोक कहते मु निराकार जाना से मोर ना रही एवं जन देखुली से चैतन्य मठ अच्छी बहुत आड़े चैतन्य मठ अच्छी चैतन्य किए होती से जो आमर जे ठाकुर थे चैतन्य महाप्रभु जदि आम कहवा चैतन्य पीठ जो ठाकुर जन्म होते चैतन्य महाप्रभु सेटा चैतन्य पीठ हो पाए किंतु ये चैतन्य ना यहाँ हूँ चैतन्य क्षेत्र चेतना चैतन्य गोटे शब्द गोटे गाँव जगन्नाथ चैतन्य से कौन चेतनार सब समष्टि हो गला तार नाटा चैतन्य से रकम चेतना जे कीट पतंग समस्त भर जो चेतनाटा अच्छी आत्मा रूप से गोटे गाँ केमती हम से गाँ हो पारनि गोटे व्यक्ति हो पारनि जदि व्यक्ति हम ताल तुम जाना कथा जे
ଧର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ଜାଣୁଥିବେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଳିଲେ ସେ ଜାଣୁଥିବେ। କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ହେଲା ନା ନା, ସେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କେମିତି ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ହେବ, ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ଯାହାର ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ପଇତା କ'ଣ ଦରକାର, ଯିଏ ଚିହ୍ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ପଇତା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ପଇତା ମୋଟାମୋଟା ପକାଇବେ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଇତାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଠାକୁର ଆସିବେ, ତୁଳସୀ ତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଲ୍ଲଭା ବା ତାଙ୍କ ସବୁକିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟାକୁ ଲଗେଇକି କାହିଁକି ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ତୁଳସୀ ନା, ସିଏ କାହିଁକି ଗୋଟେ ତୁଳସୀକି ଆଣିକି ଲଗେଇବେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନୁହଁ ସେ ତୁଳସୀ ଫୁଳସୀ ଲଗେଇକି କହିବେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଠାକୁର। ଯିଏ ଠାକୁର ସିଏ କୌଣସି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି କହିବେନି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି ଚିହ୍ନାମଣର ପଇତା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଯିଏ ଠାକୁର ସେ ତୁଳସୀ ସହିତ କ'ଣ ରହିଲା ସମ୍ପର୍କ? ତୁଳସୀ ତାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତୁଳସୀ ବା ତାଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ, ସେ ଏଇଟା ତୁଳସୀ କାହିଁ ଦେବେ? କ'ଣ ବୁଝି ହେଉନି? ଧର ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଧର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ କ'ଣ ଆଉ ଚନ୍ଦନରେ କାଟିବ? ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରୀର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ତାର କାଟି କୁଟିକି ଦେଖେଇବ। କଥା ବୁଝିଲା? ତୁଳସୀ କଥା କହିଲି, ସେ କଥା ବି କହିଲି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ମାନେ ବିବେକ ଖ୍ୟାତିକି ଜାଣିବା ଦରକାର। କିଏ ଜାଣିବେ ନା ଅଚାନକର 12 ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବା ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ଜନ୍ମର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ବଛା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିବେ, ନହେଲେ ସହଜରେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଥା କହୁଛି ନା, ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ବହିରେ 5 ଜଣ ଭକ୍ତ ମୁକତି ହୋଇବେ ସର୍ବେ ଯିବେ ଖପରରେ, ସେଇ ଅଚାନକ ମାର୍କା ଲେଖିଛି। ତାଙ୍କର 5 ଜଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ କେବଳ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବା ବିବେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜାଣିବେ, ସେଟା ଗୁରୁ କୃପାରୁ ଫେର ସେ ମହାପ୍ରଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଃଶବ୍ଦକୁ ଯିବେ, ସେ ଲୋକ ବଛା ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ସେ ତ କହିବ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଅମକି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ଠିକ୍, ତୁମେ ନିଜକୁ ପଚାର ନା ତୁମ ଭିତରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅଛି କି ନାହିଁ? ହେଲା ରେ, ସେ ଲୋଭ ଥାଇକି କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଥାଇକି କେହି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି ମାନେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଗଲେ ଇଏ କାହିଁ ରହିବେ? କଥାଟା ବୁଝ। ଧର ତମେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେତିକି ସମୟରେ, ଧର ତମେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲ, ତମେ ନିରାମିଷ ଲୋକ, କମ ତମେ ନିରାମିଷ ଲୋକ ବା ଆମିଷ ନୁହଁ, ତମେ ବରାଦ କଲ ଯେ ମୋର ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଆଣ, ସେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଟନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଆସିକି ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଇଏ ମଟନ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲା, ତାର ବାସନା, ତାର ସବୁକିଛି ପରିପାଟି ଦେଖିଲା, ତାର ଯେଉଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିଲା? ଇଏ କହିଛି ମୁଁ ନିରାମିଷ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଆମିଷ, ଆସିଲା ମଟନ୍ ହେଉ ବା ଚିକେନ୍ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେତେବେଳେ, ହେଲା କି? ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କ'ଣଟା କରିବ? ମୁଁ ଆକୁ ଫେରାଇ ଦେବି, ମୋ ଖାଦ୍ୟ ମଗେଇବି ନା ମୁଁ ଆକୁ ଖାଇଦେବି? କେଉଁଠି ହେଉଛି ମନରେ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିବ ସେଇଟା ମନରେ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆମିଷ ହାରି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କହିବ ଆକୁ ନିଅ 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 ଆଉ ମୋର ସାଧା ଆଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ସାମାନ୍ୟ ଲାଳସା ରହିବ ସେ ତ ଖାଇଦେବ ନା ନାହିଁ? ସେଇଠି ମନରେ ଦୁଇଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଫେରାଇବି ନା ଖାଇବି। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସେ ମନ ସ୍ଥିର ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ତ ଫେରାଇ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଖାଇବ, କେଉଁଟା ସାଧାଟା ମଗେଇକି। ସେଇଭଳି କଥା ଆମ ମନରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିବ ସବୁବେଳେ, ଖରାପ ଆସିବ ଆଉ ଭଲଟା ଆସିବ, ମନ୍ଦ ଆସିବ ଭଲଟା ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି ବିଚାର କରିକି ମୁଁ ଭଲଟାକୁ ରଖିବି, ମନ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ ବିଦା କରିଦେବି। ସେଇ ଯିଏ କରିପାରୁଛି ସେଠି, ତାମାନେ ଯେ ସାଧୁମାନଙ୍କ କେବଳ ଭଲ ବିଚାର ପଳେଇ ଯାଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମନ୍ଦ ବିଚାର ବି ଆସୁଛି। ସେ ମନ୍ଦ ବିଚାରକୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଆଉ ଭଲକୁ ରଖୁଛି। କାହିଁକିନା ମନ୍ଦଟା ଅତି ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ମାଂସଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦ ବିଚାରଟା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ହେବ, ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି ମନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଚାରଟା ସହଜରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଚାର ହେଉଛି ମନକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବା ହେଲେ
এইଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ଭଲକୁ ରଖିବି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଭଲ ନା, ମନ୍ଦ ବିଚାରୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀରେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମ୍ୟାନେଜର ନୁହଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ, କେତେଜଣ ମ୍ୟାନେଜର ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ବାର ଲସ୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ବାର ଲସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେ ମାଲିକ ସହିତ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ MD ଯେ ତାର ଅଫିସର, ସେ କହିଲେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି କମେଇ ଦିଅ। ଧର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ତାର କ୍ୱାଲିଟିଟା ତୁମେ କମେଇ ଦିଅ, ମାନଟା କମେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଚାଲୁଛି ନା। ସେ କହିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାନ କମେଇବି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲ କରିବିନି, ମାନ କମେଇବି ନାହିଁ। ନା ତୁମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ବଢ଼େଇ ଦିଆହେବ, ଧର 50,000ରୁ ତୁମକୁ 1.5 ଲକ୍ଷ କରିଦିଆହେବ, ତୁମେ ଏଇଟା କରିଦିଅ। ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ 2 କୋଟି ଦେଲେ ବି କରିବିନି, କାରଣ ମୋର ବିଚାରଧାରା ଅଛି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଠକିବି, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି। ସେଠୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ। ଦେଖ କ'ଣ ତୋର ଶୋଇଲାଣି, ତୋର ବି ହାଇ ମାରୁଛୁ। ହଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ ଲୋଭକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ନା କେତେ ବଡ଼ ଧନକୁ, 50,000 1.5 ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ନା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ମୋର ବିବେକକୁ ବା ସାଧୁତାକୁ ନେଇକି ସେ। ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲେ, ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଘରେ କେମିତି ଚଳିବ, 50,000 ପାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାପା ଏ ପାଖରେ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ହାତକୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଆନ୍ତେ, 3ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ବି ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି ବା କୁଲି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଇଏ ପିଲା ଯାଉଥିଲା, ଇଏ କହିଲା ମୋ ପଇସା ଦଉନ୍ତୁ ନ ଦଉନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେଠି କହିଲା, ମହାରାଜ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯିବି। କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧର। ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଲା, ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲା। ଭାରି ଓଜନ। କହିଲା ବାବା ଆଦେହରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ ବାପା ତୁ କହିବୁନୁ, ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ଆଦେହରେ ଅଛି। ସୁନା ଆଦେହରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ସେ ଚାଲିଲେ, ଫେର ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ନଈକୂଳ ପଡ଼ିଲା, ଛୋଟିଆ ନଈଟିଏ। ସେଠୁ ସିଏ ଯେଉଁ ପିଲା ଯେଉଁ ଅଖା ଧରିଥିଲା, ସେ ତାର ସେପଟୁ ପଳେଇଗଲା, ଥୋଇ ଦେଇକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ବାବା ଏପଟରେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ଆସୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ନା ମୁଁ କ'ଣ 2ଟା ଯାକ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି, ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ନା, ତୁ ବାପା ଏପଟକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ନେ। ସେଠୁ ସେପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଖା ନେଲା, ସେ ଅଖଟାକୁ ବି ଦେଖିଲା, ସିଏ ବି ଓଜନ। କହିଲା ବାବା ଇଏ ବି ଓଜନ କ'ଣ? ନା ଏଥିରେ ଖାଲି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଖାଲି ସେ ରୂପା ଏଥିରେ ଅଛି। କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ନେଇକି ସେପଟକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ 2ଟା ସୁନା ଅଖା ପାଇଲାଣି, ଏଣେ ରୂପା ଅଖା ବି ମିଳିଲା। ତାପରେ କହିଲା ବାବା ଆସୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ବାବା ମୁଁ 2 ଥର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲାଣି, ୟାକୁ ବି ନେବା ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। କହିଲା ହଉ ବାବା ଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ ପଶିକି ନେଇ ଆସୁଛୁ, କାହିଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କଷ୍ଟ କରିବି। ସେଠୁ ଆସିକି ଆକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ଇଏ ବି ଓଜନା। କହିଲା ଇଏ କ'ଣ? କହିଲେ ବାପା ଇଏ ଖାଲି ତମ୍ବା ରହିଛି, ଆଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ରହିଛି, ନେଇ ଚାଲ। ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ବାବା ରହିଲା ଏପଟରେ, ନଈ ପାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଲା? ସୁନା ରହିଲା, ରୂପା ରହିଲା, ତମ୍ବା ରହିଲା। ସେଠୁ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଆକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବି ନା ବାଜିକି ଦେବି, ଆକୁ ଘରକୁ ନେଇ ପଳେଇବି ନା ବାଜିକି ଦେବି। 3 ଥର ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଘରକୁ ନେଇକି ପଳା। ସେଠି ଦୌଡ଼ିଲା ଘରକୁ ନେଇକି ସବୁ ଅଖାଡ଼ ମୁଣ୍ଡେଇକି। ବାବା ତାର ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି। କହିଲା ଯାହା ତ ନେଲା ଆଉ କ'ଣଟା କରିବ। ନେଇକି ତା ଘରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଆକାଠକୁ ଖୋଲି ଢାଳି ଦେଇଛି, ସୁନା ନାହିଁ, ଖାଲି ପଥର ଗୁଡ଼ା। କ'ଣ ଭାରି ଠକେଇଲା। ଫେର ଥରେ ଦେଖିକି ରୂପା ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ସେଇ ପଥର ଗୁଡ଼ା, ଆଦେହରେ ବି ସେଇ ପଥର, 3ଟା ଯାକରେ ଖାଲି ପଥର ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସତ୍ୟତା ଦେଖେଇକି ଆସିଥିବା ଲୋକ, ବହୁତ ସତ୍ୟତା ଦେଖେଇକି ଆସିନି କି? 1.5 ଲକ୍ଷ ଦରମା ଛାଡ଼ିଛି, ମାନ କମେଇବିନି, ଏ କଥାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥିବା ଲୋକ, ସେ ତ ଭୁଲ ପଡ଼ି ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ନେଲା ପରେ ତାପରେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଦୁଃଖ କରି ନିଜର ବିବେକ ଆସିଲା, ଆସିକି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଧଇଲା। କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆପଣ ବି ପଥର ରଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, କ'ଣ କରୁଥିଲି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ସେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ହାରିଗଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ବାବା କି? ସେଠୁ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି କାଢ଼ିଦେଲେ, ଦେଖିଲାକୁ ସେ ଦେଶ ରାଜା। କହିଲେ ଆରେ ବାପା ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ,
ତୁ ଏତେ ଅନେଷ୍ଟି ବା ତୋ ଭିତରେ ଏତେ ସାଧୁତା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଅନ୍ତେ ତୋତେ ରାଜା କରିବି ବୋଲି ମୋର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ରାଜା କରିବି ବୋଲି ଖୋଜୁଥିଲି ତମକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବାପା କହ ତୁ ରାଜା ହେବୁ ନା ହେଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯାଉଛି କେତେ ଭଲ ପିଲାଟା ସେ ବି ସେଇ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିଗଲା ନା ନାହିଁ ସେଠି ନ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି ଯଦି ତୁମେ ବିବେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ରାଜା କେମିତି ହେବ ଯାହା ବିଚାର କରିବ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତୁମକୁ ମିଳିବ ଇଏ ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମିଳିଲା ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଅପବର୍ଗ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ତ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ରାଜା ହେବାର ଅଛି ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନ ଯାଇକି ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ସେ ଗୁରୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମ ମଣିଷ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହେବ ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ଏ ଜୀବନର ସଫଳତା ନୁହେଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେ ସମାଜର ଭଲ କାମ କରିପାରିଛ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଛ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମ ଜୀବନର ସଫଳତା ତେଣୁ ଜୀବନ ସଫଳତାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ସାର୍ବଜନୀନ ବିଚାର ଆସିବ ନିଜ ଲୋଭ ରହିବ ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି କାମ କରିପାରିବ ରଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।